नमस्कार मु ज्योति स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल जगन ज्योति किचन एंड ब्लॉग को ताहले डेरी न करके चलतु आरंभ करवा आज ब्लॉग टी सकाल सकाल देखो मुझे उठिकी बालकनी भी पलि आसी कौलिया खरा भी पड़ी शीत दिन फूल फुटी मतलब बहुत सुंदर देखा जापर गाधे पाधे पूजा सारापर चिंगुड़ी मेंचे गुड़ा नहीं आसते भाविली जाऊँगी सफा करने भी चिंगुड़ी देखो सब सफा कर पलि आसली किचन को रोषे आरंभ कर देती प्रथम कढ़ई तेल देदेली तेल गरम होगापर से चिंगुड़ी देकी लुण हल्दी देकी भल भाव में भाजी नौचे चिंगुड़ी भाजी से पोई आलू दे दूची कहीं आप जानते हैं मो हजबैंड को पोई बहुत पसंद कंकड़ा कि चिंगुड़ी हेले से कहे आगे पोई पका पोई आलू पकईकि मुझे 1-2 मिनिट भल भाव में सतुड़ी नहीं मुझे मसला प्रस्तुत करुच्ची मसलार मु पियाज रसुण जीरा सोरिष अल्प दिटा नहीं बेसी नहीं बीत लगे मसला को मुझे पानी देके ग्राइंडिंग करनी से ग्राइंडिंग हो मसला को डायरेक्ट मुझे कढ़ई दे दूँगी आ 2टा कटा टमाटो दे देती 1 चम्मच लंका पाउडर दे दूँगी देलापर एवं सब भल भाव में मिसई नौची मिसईक 5-6 मिनिट कवर कर नौची 5-6 मिनिट पर मुझे कवर काढ़ी आउ टे चल नौची देखो ये पूरा भल भाव में चल नहीं मोर चिंगुड़ी कषाटी ये पूरा हो गला 6-7 मिनिट भितर आम आलू पोई पूरा अधा सीझी गला आ खाली पानी देके आम किसी समय फुटे देले आम तरकारी रेडी हो देखो ये मुझे 1 ग्लास पानी दे देती पानी देलापर भल भाव में मिसई नहीं कवर करके किसी समय फुटवा छाड़ी दूची आम तरकारी पूरा रेडी हो गला देखो मुझे पूरा डाइनिंग को नहीं पलि आसी कहीं भूक जोर से लगे सका 8टा बेले मुझे ओट्स शेक पीली आसिक 2टा बाजिला मुझे भी खाईनी कि पानी तो पीछी कि बाकी किसी भी खाईनी भाभी किसी फ्रुट्स खावाई मुझे ना एकाथर जाइए लंच करी तापर मोर जी भात दरकार से भात बाड़ी नहीं तो मुझे सर्ट वीडियो जो बाड़ी थी से थालीटा दे देती सी सबुदिन से ही थाली ही खाती मोर अल्प 2टा बाड़ी सहित खाईदिए कि भात खाली अलग निए तापर देखो आम ये 2 जन पूरा खावाई बस पड़चु आपण मैंने भावुथे मो पु कड़े गला पुआ ना कहीं सब से खावा पाखे रुए सी शोई पड़ी गाधेकी शोई नाला से खुएदेली खुई सारी मैंने जबरदस्ती हल्ले शोई देती झुले झुलेकी तापर मो पु तार उठी पड़ी उठी चलला छात उपरकू ता बाबा को डाकुची बाबा आस बोलिकी ताकू देखु केमती चढ़ी जाऊँगी ठिया होगी जाऊला आमती देखिला मुझे पछरे आसुची मामा नहीं जी कौन दौड़ी पूरा पलैला छात उपरकू जह्न मामू देखिए मो पु पूरा खुशी हो जाऊँगी आमर बालकनी तो देखिए सकाल सकाल देखिए केते सुंदर फूल फुटी छात पर भी देखु छात पर फूल मुझे नहीं नी छात पर थिला आ केते सुंदर देखा ता बाबा डेली पानी दियंती सकाळ दियंती सकाळ न दे पारंती संध्या बेले दियंती आ बहुत सुंदर भी देखा जाउची आ गछरे फूल रहिले आउरी बढ़िया देखा जाए देखु ये आलोवेरा गछ मंदार गछ जुआणी गछ टगर गछ सब लगाई का क्या देखुच जन्म मामू किमी डाकती आ ये पड़ब पड़ब हाँ सन्ध्या होगा बाबा तंकर गचर पानी दौरान के बढ़िया व्यू देखते छोटे चढ़ई के उड़ुंट आपण मन देखा देखो बहुत सारा चढ़ई उड़ुन पोषा देखिए भारी खुशी होगी सबुदिन संध्या बेले एमती चढ़ई सब उड़ती मो पु तार छात पर आसी देखे बहुत खुशी लगे मुझे सन्ध्या बेले नहीं आसे जह्न पड़ा से जह्न मामू कही होता तापर आम रूम को पलि आसिलु रूम रू आसला मुझे संध्या दे देती संध्या दे सारिकी राति रोषे मुझे लगी पड़ी राति तो बाबा एकुटिया खाइबे मुझे खाइबिनी और भाविली राति अंडा करदेवी आ अंडा मुझे सीझा खाइदेवी
ମାନେ ତରକାରୀ କରିଦେବି। ଫ୍ରିଜରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 6ଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହଁ ମୁଁ 2ଟା ଖାଇବି, ତା ବାବାଙ୍କର 4ଟା। ପୁଅ ଯଦି ଖାଇଲା ଖାଇଲା, ନ ଖାଇଲା ନାହିଁ, ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସରରେ ଦେଇଦେଲେ, ପ୍ରେସରରେ 1 କି 2ଟା ସିଟି ଲଗାଇଦେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ସିଝିଯିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କଲା ପରେ କଭର୍ କରିକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ସିଟି ଆସିବା ଯାଏଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସେଇକି ବି ଗରମ କରିନେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ବି ଭାଜି ନେବି। ସେପଟେ ଅଣ୍ଡା ସିଝିବ, ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଆଳୁ ଭାଜି ନେବି। ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇ ନେଉଛି, ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଲୁଣ ଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଳୁର ପାଣି ଥିବ ଆଉ ଛିଟକିବନି କି ଫୁଟିବନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଦାଗ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ତା ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରେସରରେ 1 ସିଟି ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଦେଉଛି, ଆଉ କଢ଼େଇ ଏପଟରେ ତାତିଲାଣି। ମୁଁ ସବୁ ଆଳୁକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବି। ଆଉ ଆଳୁରୁ ଯେଉଁ ଟିକେ ପାଣି ଥିବ ସେ ଲୁଣ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଆମର ଆଳୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ବି ପିଇପାରିବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ପକାଉନି, କାହିଁକିନା ହଳଦୀ ପକାଇଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଳୁ ଗୋଟିକିଆ ଅଛି, ସିଝିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଳଦୀ ପକାଇନି। ମୋର ଏଠି 2ଟା ସିଟି ମାରିଲା, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରି ନେଇଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 ପିଆଜ ନେଇଛି, 1 ରସୁଣ ନେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦା ନେଇଛି, ଆଉ 2ଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଆଉ ଅଦା ପିଆଜକୁ କାଟି ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ବି କାଟି ନେଉଛି। ସବୁକୁ ମିଶାଇକି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି। ମୋତେ ଏମିତି ଘର ମସଲାର ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ବାକି ବାହାର ମସଲା କୌଣସି ମସଲା ୟୁଜ୍ କରେନି। ଖାଲି ଚିକେନ୍ ମସଲା, ମଟନ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ରେ, ବାକି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ମୁଁ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରେନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇକି ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁଟା ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଅଣ୍ଡା ବି ସିଝିଗଲାଣି। ମୁଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଛଡ଼େଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଏମିତି ଥାଏ ପୁରା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରେସରରେ ସିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ଅଣ୍ଡା ଖରାପ ହେବନି, ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଯିବ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଦେଲି ତା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋର 2ଟା ସିଝା ଅଣ୍ଡା ରଖିଦେଇଛି। ଦ୍ୱିପହରେ ବହୁତ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ତେଲ ମେଲ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଭାବିଲି ରାତିରେ ସାଲାଡ଼ ସହିତ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଇଦେବି। ଅଣ୍ଡା ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇନି, କାହିଁକିନା ତେଲ ଅଧିକ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଏକାଥରକେ। ଆଳୁ ଭାଜିଲି, ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଲି, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ତେଲ ବଳିଥିଲା ସେଥିରେ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ସବୁ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ମିଶାଇଲା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଆମର କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଗେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ପୁରା ଗୋଟା ଆଳୁ ମୁଁ ଭାଜିଛି, ଅଧା ତ ସିଝିଥିବ, ବାକି କଷିଲା ବେଳେ ଆମର ଅଧା ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ମିଶାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 1-2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀକି ଲିଭେଇ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଓଜାଡ଼ି ନେଇଛି। ମୁଁ ଡାଇନିଂକୁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି, ତା ବାବା ତାଙ୍କର ଏଠି ବାଢ଼ିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ଟେଷ୍ଟି ମତେ ଦବ। ବାପ ପୁଅ ତାଙ୍କ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କିଚେନ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେ ରାସନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭରି ନେବି। ମୋ ପୁଅ ତାୱାଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାୱା ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି, ସେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ତାୱାରେ ପିଠା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଉଠିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ପିଠା କରିକି ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଉଠିବ। ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ଆଉ ବାକି ଯାହା ଥିଲା ରାସନ ତା ବାବା ଆଣିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଯାହା ଅଳ୍ପ 2ଟା ସରିଯାଇଥିଲା। ବେଶୀ କିଛି ରାସନ ସରିନି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ସରିଯାଇଥିଲା ସେ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ ପାଖକୁ, କହିଲେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଡିମାର୍ଟରୁ। ଆଉ ମୋତେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା, ଦେଖିଲେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା କିଛିଟା ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଉଛି। ତାପରେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ କେମିତି କଲି। ସବୁ କାମ ସରିଲା, ପୁଅ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ସିଏ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ସେ ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବାକି କାମ ସବୁ ସାରିଲି। ଯେଉଁ ଆମର ରାସନ ପୁରେଇକି ରଖିଲି, ପାଣି ଗରମ କଲି ପୁଅ ପାଇଁ,
ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।